बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं एक पाकपतन दे विच ईद तो 2 दिन पहला एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक 35 साला खातून सोबिया नूं उहदा सगा बेटा 8 साला जिहदा नाम अब्दुल्ला ओह कैंचियां मार के अपनी मां नूं ईद दे कपड़े ना लैके देण दी वजह ना कतल कर दिंदा और फिर उहदे उत्ते आया FIR होई या नहीं होई, फिर पुलिस ने की किया, इस केस दी किस तरह तफ्तीश कीती ते ये वाकया कदों दा किस तरह और इस वाकये दी पूरी तफसील अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। वो कहंदे आ ना कि हाय नी गरीबी है, ये गरीबी जिहड़ी आ ना बंदे नूं लै बैंदी आ। यह वाकया इसे तरह कि वो भी एक गरीब घर सी, गरीब खानदान सी, जिहदी वजह ना उन्होंने अपने बच्चों नूं कपड़े ना लैके दिते ते बेटा जिहड़ा फिर वो ये काम करदा। वो इस तरह के ये पाकपतन दा वाकया कि एक फैमिली दा सरबराह हुंदा, उहदा नाम अब्दुल सत्तार, उहदी बेगम दा नाम सोबिया 35 साला। उन्हां दे 3 बच्चे आ, एक वड्डी बेटी हुंदी आ आसमा, दूसरा 8 साल दा अब्दुल्ला, तीसरा अहमद जिहदी उम्र 5 साल हुंदी आ। ये तीनों बच्चे जिहड़े ने स्कूल पढ़न दी बजाय मदरसे पढ़दे ने, क्योंकि स्कूल पढ़ने वास्ते इन्हां कोल फीस नहीं हैगी। ये अपने बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते क्योंकि फिर पैसे फीसां देणियां पैंदियां, इन्हां को इन्ने पैसे नहीं सी हैगे ते इन्हां ने अपने बच्चों नूं मदरसे दे विच पा दित्ता। हुण जिहड़ा सतार आ ये शटरिंग दा काम करदा, ये पाकपतन दे विच गुलजाराबाद रहिंदे ने ते ये जिहड़ा अब्दुल सत्तार आ ये शटरिंग दा काम करदा। तुहानूं पता लैंटर वगैरह जिहड़े पांदे ने शटरिंग हुंदी आ वो काम करदा। हुण हर रोज़ तां नहीं ना शटरिंग दा काम लभदा, लैंटर हर रोज़ तां नहीं ना सारे बंदे पांदे, ते कदी दिहाड़ी टुट गई कदी लग गई, इसे तरह सर्कल चलदा निज़ाम। वो बेचारा हैंड टू माउथ यानी बहुत तंगी दे दिन गुजार रहा। मिस्त्री मजदूर तुसी देख लो कदी भी बस इसे तरह अपना सर्कल चलाते ने, कोई दिहाड़ी लग गई कोई ना लगी। इस तार भी इसे तरह शटरिंग का काम करता सी ते कदी दिहाड़ी लग गई कदी ना लगी। इसकी बेगम जिहड़ी सोबिया सी 35 साला, ਉਹ ਨਾਲ कपड़े सिलाई करती हुंदी सी ताकि चलो अपने घर का सर्कल जिहड़ा वो सीधा कर लीए। ये अपने खामद नाल रल के इसे तरह घर दोनों जी चलाते सी। सोबिया कपड़े सिलाई करके ते जिहड़ी सिलाई आंदी सी उहदे नाल जिद्दन ना दिहाड़ी लगनी चलो उधर सर्कल सीधा घर का कर लेना। राशन पानी ते गरीब आदमी तो अज के दौर दे विच ना अपने घर का सर्कल जिहड़ा वो भी बड़ी मुश्किल नाल चलदा, महंगाई इन्नी हो गई आ। जिस वेले तीसरा अशरा आया, पहला अशरा दूसरा तीसरा यानी 20वें रोजे तो बाद जिस वेले शुरू होया, उस तो बाद ये जिहड़े बच्चे सी अपनी मां नूं कहण लगे अम्मी हर साल तुसी सानू कपड़े लैके दिंदे हो, इस ईद ते सानू कपड़े नहीं लैके दे रहे, ईद नजदीक आ गई आ। मां कहंदी है बेटा तुहाडे अब्बे नूं जिहड़ी 15 या 8 दिनी पैसे जिहड़े मिलदे ने वो मिलने वाले आ, जदों उहदी तनख्वाह आ गई कोई पैसे आ गए तो तुहानू कपड़े लैके दिंदे आ। इस तरह बच्चों ने टरखा टकू दिता। बच्चे कहते चलो कोई गल नहीं, हजे 10 दिन पे आ, लै देंगे माँ बाप जेडे कपड़े। ते वो जिहड़ी आसमा जिहड़ी सी वो जरा समझदार सी, अब्दुल्ला जरा 8 साल का सी, अहमद 5 साल का सी। उन्हें अपने भरावां नूं भी समझाया कोई नहीं अम्मी अबू लै देंगे जदों इन्हां को पैसे आए। ते ये वाकया जिहड़ा इस तरह कि एक दिन ये अपने रिश्तेदारां दे उत्ते इफ्तारी दे उत्ते जांदे आ ते उत्थे जिस वेले जांदे आ बच्चियां नूं एक दूजे दे नाल बच्चे मिलदे, मिल जोल करदे, एक दूजे नूं पुछदे तूं कपड़े लै लै तूं कपड़े लै लै। वो रिश्तेदार दे जिहड़े बच्चे सी वो कहण लगे असीं तां कपड़े लै लै। इन्हां दे बच्चिਆਂ ने कहा सानू भी अम्मी अबू जिहड़े 1-2 दिन च लै देणगे कपड़े।
ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 28ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ 8 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ੀ। ਉਸ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਆਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਮੀ ਅੱਜ 28ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਆ, ਇਹ 2:35 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਅੱਜ 28ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਈਦ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੂੰਗੀ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸੋ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲਿਆ ਦਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦਾਂਗੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੀ ਦਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲਿਆ ਦਾਂਗੀ, ਸੂਟ ਲਿਆ ਦਾਂਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਈਦ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕੈਂਚੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸਮਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਪਈ ਆ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਫੌਰਨ ਦੌੜੀ ਗਈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਦਿੱਤਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਮਕਸੂਦ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖਤਰ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਲदैन ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਜੋ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।